سيداتي سادتي، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في المعهد العالم العربي في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر مبارك، وكل عام وانتم في الصحة والهنا. رمضان كريم لكل المسلمين. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir et honneur de présenter aujourd'hui un hommage qui sera rendu donc à une grande dame que vous connaissez tous, mais que vous allez découvrir ce soir sous ses différentes facettes, avec les témoignages que nous allons écouter. Mais avant justement de dévoiler tout ça, le directeur général, M. El-Zahrani, tient absolument à lui souhaiter la bienvenue. Je lui cède tout de suite la parole sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Moajeb El-Zahrani, le directeur général de l'Institut du monde arabe. À vous la parole. شكرا جزيلا لنادية. Je vous souhaite le bienvenue, toutes et tous. Et excusez-moi, je vais parler en arabe parce que c'est la langue officielle, en quelque sorte, de la chair de l'imam. Et je pense que la plupart, elles peuvent me suivre. Et sinon, il y aurait des traductions. نرحب بكم في هذا المكان الجميل في هذا الوقت المشمس الممتع، وربما لكثير منكم المبارك، لأننا في رمضان الكريم، ولهذا ترون العدد قليل، لأنه يبدو أن رمضان كريم في جهة لكنه بخيل في جهات أخرى. نحن في كرسي معهد العالم العربي نظمنا، طبعا بدأنا من 2017 ووصلنا العمل إلى بداية العام 2019، فاتخذنا قراراً إيجابياً في عمقه منحازاً في ظاهره، وهو أن 2019 سيكون كله مخصص للمرأة، لتكريم المرأة العربية المبدعة في مجالات العلوم والفنون والآداب. والسبب كان واضحاً وبسيطاً بالنسبة لنا، وهو أن 2017-2018 كرمنا أكثر من 9 وحوالي 9 شخصيات معتبرة وتستحق كل التكريم، ولم يكن بينهم امرأة واحدة، لأننا فيما يبدو ذهبنا لمن يسمون بالفلاسفة، بالمفكرين. وبالتالي لما وأيضا أنا وصديقي الطيب لا أستبعد أننا نفكر بطريقة ذكورية، نفكر في أساتذتنا، في من درسنا عليهم عن بعد أو في من قرأنا لهم. وبالتالي اتخذنا قرارا أنه إنصاف، نوع من أنواع الإنصاف، أنه هناك كلنا نعرف جيدا أن هناك مبدعات في مجالات علمية وأدبية وفنية، فاتخذنا هذا القرار. ولحسن الحظ أننا وجدنا نجوما مشعة في كل مجال. افتتحنا هذه التكريمات باحتفائية مستحقة كانت باسم رائدة الحركات النسوية في العالم العربي هدى شعراوي، وكرمنا فوزية شرفي. وكانت بداية قوية جدا، لأن فوزية الشرفي ناشطة وفيزيائية ووزيرة سابقة في أول حكومة بعد الثورة، وسعدنا كثيرا بحضورها في هذه الجلسة الأولى. ثم لاحقا كان في نيتنا أن نذهب إلى الجزائر العاصمة لكي نكرم نجاة خدة، وفرغنا من كل شيء، نظمنا كل شيء، ولكن تجري رياح الجزائر بما لا تشتهي السفن. اضطرينا أن نلغي أو نؤجل بالأصح هذا التكريم لأيضا نجاة خدة، شخصية معروفة على أكثر من مستوى. بعدها قبيل أسابيع كنا في مراكش وكرمنا غيتا خياط، وهي أنثروبولوجية وسوسيولوجية وناشطة وطبيبة نفسية، يعني جامعة بين ما يمكن نسميه أهم مجالات العلوم الإنسانية الحديثة. ولحسن الحظ أننا أقمنا هذا التكريم بشراكة مع جامعة القاضي عياض،
وكان لها أصداء واسعة في المغرب وهنا في فرنسا. هذا المساء نحتفي بصديقة عزيزة ورمز من رموز المرأة العربية والإنسانية الناجحة في غير مجال، وهي صديقتنا باريزة خياري التي تعرفون جيدا من هي. فهي ليست فقط شخصية سياسية معتبرة، وإنما هي ناشطة اجتماعية وحقوقية، ويبدو أنها أسهمت في لحظات معينة كما سمعت لاحقا في تغيير بعض القوانين في مجلس النواب الفرنسي، ولكن أيضا مسؤولة عن مركز الثقافات الإسلامية وممثلة فرنسا في هذه المنظمة الجديدة الصندوق دولي لحماية الآثار المهددة بالدمار. وبالتالي فيها شخصية طبعا لن أذكر بدورها في حملة ماكرون، وما أدري ما هو انطباعها بشان الجيلي جون السترات الصفراء، لكننا سعداء كل السعادة أن تكون معنا باريزة خياري في هذه الجلسة. وبعد شهر بالضبط سنذهب إلى مدينة نيس الجميلة لكي نكرم حورية سيناصر، وهي أيضا شخصية أكاديمية معتبرة. وبعدها سنذهب إلى عمان لنكرم سهى شومان، وهي شخصية لمن لا يعرفها أظن حسب كلامي ولدي صديق من الأردن أهم مركز ثقافي وفني في عمان أنا أعرفه هو مركز دارة الفنون الذي تشرف عليه هذه السيدة العظيمة، وهي فرانكفونية منذ الستينات فيما أظن، وفنانة تشكيلية كبيرة. فلاحقا ربما نتدبر أمر للذهاب إلى إما العودة إلى الجزائر أو إلى السودان أو إلى مصر. نحن ما زلنا نبحث عن ختام هذه التكريمات في إحدى البلدان العربية، أرجو أن يتم ذلك بنوع من أنواع المرونة والسهولة. فمرة أخرى أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرجو أن يكون هذا اللقاء يليق بنا ويليق بالسيدة باريزة خياري. فمرحبا بالجميع وبون شانس بون فون. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'Institut du Monde Arabe, et merci aussi à Taïb Laroussi, qui est aussi le directeur de la chaire de Lima. Le mérite revient à ces deux hommes, mais aussi des femmes de l'ombre, comme Madame Mourad, que je vois tout à fait au fond, Faten, parce qu'il faut toujours valoriser. Merci à vous, Mesdames et Messieurs, d'avoir répondu nombreux et nombreuses à l'invitation de la chaire de Lima, qui vous a habitué depuis maintenant plus de 2 ans, justement, à des rencontres, à des échanges autour de personnalités phares. Et ce soir, justement, je suis encore émue parce que lorsqu'on m'a demandé de présenter cette cérémonie d'hommage, j'ai dit oui, non, j'étais un petit peu très timorée. On respecte tellement la femme, on l'aime tellement, on la vénère, qu'on préfère la regarder de loin. Et on a peur de se tromper parce que Bariza Khiari ne tolère pas la médiocrité. Elle est dans l'excellence depuis toujours. Et c'était pour moi, et ça l'est encore, une épreuve. J'espère qu'on sera à la hauteur, tous comme on est ce soir pour lui rendre hommage, à la hauteur de ses exigences, parce que c'est une femme très exigeante. Alors, pour un petit peu traduire ce qu'a dit le directeur général, mais très rapidement, ça c'est fait. Bon, voilà, donc il n'y a pas de souci. Juste pour rappeler que l'année 2019 a été décrétée l'année de la femme donc par la chaire de Lima, donc des femmes d'exception, des success stories, des femmes qu'on rend visibles, et souvent il y a des femmes formidables qu'on ne voit pas, ni sur les plateaux, ni dans les médias, ni dans des conférences. Et c'est justement un moment hyper important pour rendre cette visibilité à des femmes qui avancent dans la discrétion la plus totale. Alors, remarquable femme est Bariza Khiari, c'est peu dire, j'ai envie de dire, une femme aux dimensions multiples, une femme politique qui a su, il faut le dire, donner un vrai sens à son engagement politique. Oui, une grande voix qui a résonné au sein du Sénat, une voix qui a résonné au sein de l'hémicycle du Sénat pour nous rappeler les valeurs de la République sans s'effacer et en assumant pleinement ses origines
et son obédience religieuse. Une élue de la République qui se définit, et la phrase n'est pas de moi, elle se définit avec fierté et conviction comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. Et je cède tout de suite la parole au président qui nous fait l'honneur d'être ici, Monsieur Jacques Lang, le président, bien sûr, qui va dire un mot. Monsieur Jacques Lang, Bariza Riali n'est pas étrangère puisqu'elle a fait partie de la même famille politique que vous et vous avez certainement énormément de choses à nous dire sur elle. Je vous en prie. Non, je venais m'installer confortablement pour justement écouter ce que je vais faire dans un instant et écouter les uns les autres célébrant Bariza, qui est en effet une grande amie, qu'elle est d'abord pour moi une amie, que j'ai appris à découvrir chemin faisant à travers toute une série de circonstances, et notamment au tout début les élections municipales à Paris. Je ne sais pas si c'est indiscret de dire ça ou pas, mais elle fut l'un de mes premiers soutiens dans cette candidature qui, malheureusement, qui peut-être heureusement, qui a ouvert d'autres horizons. Et aussitôt, elle a donné de la force, de l'énergie, de la générosité. Et Bariza est, comme beaucoup d'entre vous la connaissent, une femme à la fois raffinée, généreuse, ouverte, combative. Et son parcours est un parcours exceptionnel. Elle a exercé des fonctions illustres, en particulier au Sénat. Et elle m'a succédé à une fonction que nous avions créée de toutes pièces, si j'ose dire, dans le cadre de l'Association internationale pour la préservation du patrimoine en danger dans les pays en conflit. Cette association, cette fondation plutôt, s'appelle ALIF, puisqu'on a la manie des sigles ALIF, qui a un sens aussi en arabe. Et Bariza est la représentante spéciale du président de la République au sein de cette fondation qui accomplit, et en particulier sous son impulsion, un travail tout à fait remarquable de restauration, de mise en valeur, de prise de conscience sur la situation qui a été réservée notamment par Daesh en Syrie et en Irak à des sites exceptionnels, en particulier Palmyre et Mossoul, mais Alep et quelques autres villes et sites prestigieux. Et d'ailleurs, ici même, une exposition en 3D sur Palmyre, Alep, Mossoul et aussi Leptis Magna a été présentée avec un grand succès, et le soutien que Bariza a obtenu d'Alif, un financement qui a été important pour boucler le budget. Et d'ailleurs, cette exposition circule aujourd'hui dans le monde. On ne fait peut-être pas assez savoir auprès des uns et des autres. En ce moment, elle est à Riyad et remporte un triomphe. Elle va aller dans d'autres villes d'Arabie et puis elle va accomplir tout un cheminement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, à Washington. Donc Bariza aura contribué, directement ou indirectement, à faire que l'ALIF, l'action que nous menons ici, que beaucoup de pays mènent, soit révélée et mise en valeur dans de très nombreux pays. Donc je crois que le directeur général, qui est un homme qui mérite aussi d'être célébré, il est avec nous maintenant depuis bientôt 3 ans, je crois, et il nous apporte son expérience d'universitaire, sa connaissance du monde arabe et de la langue arabe, sa compétence exceptionnelle, son incroyable dévouement, sa curiosité sans limite, sa gentillesse,
Et vraiment, il est pour nous, pour l'équipe de Lima, un collaborateur, plus qu'un collaborateur, un dirigeant extraordinairement précieux, apprécié. Et il a en particulier réussi à créer cette chaire de Lima dont il rêvait. Et son imagination est débordante et sans cesse, il imagine des projets nouveaux. Non seulement il les imagine, mais il se débrouille pour trouver des financements, ce qui est quand même plutôt heureux pour nous tous. Et alors, parmi les actions apportées à son crédit, il y a cet hommage qui t'est rendu, cher Bariza. Et Bariza est une personnalité emblématique, une personnalité symbole, une personnalité qui par elle-même est l'expression de notre idéal commun. D'abord, l'engagement des femmes dans la vie publique, dans la vie sociale. Elle en est une illustration brillante et éclatante, mais aussi cette passion que nous avons pour le monde arabe, pour le patrimoine, pour l'art. Aujourd'hui, elle préside aussi l'Institut de l'Islam, où elle réalise des choses tout à fait remarquables. Donc, je ne vais pas prendre du temps de parole aux personnalités qui s'expriment. Je vous ai finalement involontairement interrompu, si je comprends bien. Et donc, Bariza, bravo, merci, et reste avec nous en permanence. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour ce mot, pour ce bel hommage, justement, vous venez de dire, nous célébrons ce soir une grande figure, une figure emblématique, Bariza Chiari, et grâce au témoignage de ses anciens collègues, mais aussi ceux qui l'ont connu de près ou de loin, nous allons lever le voile, justement, sur ses talents cachés, sur, justement, cette France, j'ai envie de dire, oui, mais c'est cette force que je voulais dire. Vous voyez, il y a un beau lapsus. Cette force tranquille qui l'habite. Alors, parmi les collègues, on va continuer avec le Sénat. François Patriat, qui était son voisin au sein de l'hémicycle, a tenu à se faire représenter par son secrétaire général, qui est avec nous ce soir, que j'invite à cette tribune, Monsieur Adrien Gomi. Merci de nous rejoindre sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, puisque Bariza, comme il était précisé juste avant, est très exigeante et exige une grande qualité de la part des intervenants aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire quelques notes. Je n'ai pas pour habitude de faire ça, mais je pense que l'événement l'imposait. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, et cher Bariza, bien entendu. Les discours d'honneur sont souvent, pour reprendre des termes employés par Jean d'Ormesson, d'interminables pensums. Et je dois bien vous avouer aujourd'hui quelle gourmandise j'ai à retracer votre admirable parcours, cher Bariza, en mon nom, au nom, comme ça l'a été dit précédemment, du président François Patriat, qui malheureusement est retenu, et également au nom de l'ensemble des sénateurs du groupe La République En Marche. Ce groupe parlementaire qui, sans vous, sans toi, je vais te vous voyez dans mon discours, c'est un peu schizophrénique, mais je l'assume, sans toi et ton inépuisable force de persuasion, ne serait aujourd'hui qu'une vaine ambition. Et j'y reviendrai plus tard. Permettez-moi de remercier en premier lieu l'Institut du monde arabe pour cette invitation à laquelle je suis particulièrement sensible, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord parce que l'Institut du monde arabe est le lieu d'échange et de création par excellence, conçu pour tisser des liens forts entre les cultures. Et je pense, et je ne suis pas le seul, à mon avis, à le penser dans cette salle, que le renforcement de ces liens permet de créer les conditions d'un véritable dialogue entre le monde arabe et notre pays. Démarche indispensable à l'aune de la diffusion des théories les plus rétrogrades, les plus destructrices, parmi lesquelles la lubie d'un choc des civilisations huntingtonien. C'est dans cet institut que des projets culturels innovants voient le jour
vivent et travaillent pour l'avenir. Ému aussi, car il s'agit d'une table ronde dédiée à une femme d'une force singulière, dont l'engagement personnel est d'une richesse rare. Et je sais que cette force, que chacun peut ressentir en toi, chère Bariza, tu la puises au plus profond de tes racines. Née au pied de l'une des plus vieilles cités du monde, Constantine, capitale arabe de la culture, tu as rejoint Paris avec tes parents. Et c'est dans cet univers familial où s'exprimait une soif d'égalité, de justice sociale, qu'est née cette énergie qui te caractérise, cette énergie créatrice qui te fait honneur. Dans une conférence que tu avais donnée à Harvard l'an passé, tu rapportais une anecdote qui m'a interpellé. Tu affirmais qu'au sortir de la guerre d'Algérie, tes parents, engagés en faveur de l'indépendance, ont réuni leurs enfants et vous ont dit, je cite, « La France est votre pays d'accueil, certains d'entre vous sont nés en France, les combats que nous avons menés sont ceux de notre génération, surtout, n'oubliez jamais que des camarades français ont été à nos côtés, ils ont été nombreux. Ce n'était pas un combat contre les Français, mais un combat contre un système colonial. La France est votre pays d'accueil, vous y êtes nés, vous y vivez, nous avons mené nos combats, il vous appartient de trouver les vôtres. » Eh bien, cher Bariza, les tiens, tu les as trouvés et tu les as menés. Femme engagée, tu as été dès tes plus jeunes années active dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et je suis fier de te confesser à quel point tu as contribué à faire évoluer les mentalités au sujet de la diversité, ou devrais-je dire des diversités françaises. Tu es l'une des fondatrices du Club 21e siècle, qui regroupe l'élite des diversités, qui se donne également pour ambition de promouvoir une vision positive de la méritocratie républicaine auprès des décideurs des mondes économiques, politiques et médiatiques. Fidèle à ton héritage arabo-musulman, tu te définis comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. Tu as d'ailleurs rédigé de nombreux articles, et notamment un ouvrage pour la Fondapol, intitulé « Spiritualité, citoyenneté ». Vice-présidente du projet Aladdin également, tu milites pour la réconciliation des peuples et la mise à la disposition de toutes les informations historiques et culturelles fiables sur les relations entre juifs et musulmans, afin de créer un dialogue basé sur le respect mutuel, lutter contre la désinformation, sujet ô combien malheureusement d'actualité. Par ton engagement au MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, puis au Parti socialiste, en tant que compagnon de route, et ensuite tu y adhères, tu milites dans le 16e arrondissement avant d'en prendre la tête de la section locale. La politique, tu y es naturellement venu, mais ce n'est pas aisément que tu y es parvenu. Femme et arabe, voilà de quoi ébranler quelques conservatismes dans un pays malheureusement encore figé dans des habitudes périmées et moribondes. En 2000, à l'approche des élections municipales, tu vis dans ta chair les discriminations dont sont victimes bon nombre de nos compatriotes. On te fait comprendre, je te cite, qu'avec un nom comme le tien, tu allais plomber la liste. Le choc fut rude, mais il t'a résolu à ne jamais accepter l'inacceptable. Tu as alors entamé des poursuites en interne, légitimes, qui t'ont permis d'obtenir gain de cause. Mais ce que je retiens dans cette anecdote, c'est que cette insulte à ton histoire personnelle, à ce que tu es, à qui tu es, t'a amené à t'engager au niveau national dans la lutte contre les discriminations. Et c'est d'ailleurs à l'occasion du congrès du Parti socialiste, organisé en 2003 à Dijon, ville chère à François Patriat, sénateur de Côte-d'Or que je représente ce soir, que tu présentes une contribution intitulée « Luttons contre les discriminations au sein du Parti socialiste ». Ce fil rouge de la lutte contre les discriminations continuera de guider ton action politique, et notamment au Sénat, que tu rejoins à partir de 2004 et dont tu deviens la première vice-présidente. Tu occupais alors, et le symbole est très important, tout comme François Patriat aujourd'hui, en tant que président du groupe La République En Marche, le fauteuil de Victor Schœlcher, artisan de l'abolition définitive de l'esclavage en France. Il a d'ailleurs consacré sa vie à cette cause. Aimé Césaire a dit de lui dans son ouvrage « Esclavage et colonisation », je cite, «
il a rejoint la lignée de l'homme révolutionnaire, celui qui se situe résolument dans le réel et oriente l'histoire vers sa fin. La lutte contre l'esclavagisme, dans toutes les formes qu'elle revêt, n'est assurément pas un combat d'hier. C'est un combat d'aujourd'hui et un combat également de demain. Et je sais, cher Bariza, combien tu y contribues chaque jour. Je connais ta fierté par ton engagement d'avoir occupé ce fauteuil si symbolique dans l'histoire de notre pays. Fauteuil occupé également, pour l'anecdote, par Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, devenu président du Sénat en 1958, fonction qu'il occupera pendant près de 10 ans. Premier et seul homme de couleur à avoir été président du Sénat, Gaston Monnerville fut également un défenseur, grand défenseur, des droits de l'homme. Et j'y vois, ma chère Bariza, tout un symbole de l'activité politique qui a été la tienne au sein du Sénat. En effet, comment ne pas y voir un signe tant ton action s'est inscrite dans la continuité de ce combat. Alors que l'abolition de l'esclavage a permis à un petit-fils d'esclave de devenir sénateur, puis président de la Haute Assemblée, une fille d'immigrés algériens, dont les parents se sont engagés en faveur de la décolonisation, fait son entrée au Sénat pour y diriger les débats. Je sais combien, comme d'autres, tu es une cible pour l'extrême droite. Mais sois-en assuré, tu es pleinement de cette patrie qui a vu naître Schœlcher, Césaire, Monnerville. Cette France que nous aimons, la France de l'ouverture, de la diversité, du dialogue et du respect mutuel. Cet héritage t'obligeant, tu t'es employé à combattre toutes les discriminations dans nombre de textes examinés par le Sénat. Tu as porté ainsi la transposition de la directive européenne portant création d'une haute autorité de lutte contre les discriminations, de nombreux amendements sur le curriculum vitae anonyme et sur la place de la diversité dans les médias. Également un texte en faveur de l'ouverture des emplois dits fermés aux étrangers, reliquat de la période de Vichy, un autre texte sur les médecins à diplôme étranger exploités dans nos hôpitaux, et bien d'autres textes. D'ailleurs, à ce titre, alors membre de la Commission des affaires économiques du Sénat, tu as déposé une proposition de loi pour la suppression des conditions de nationalité dans l'accès aux professions réglementées et pour la reconnaissance des droits des Chibani. Puis, en février 2016, élément très important dans ton parcours et dans ton engagement politique, tu as déposé un amendement au projet de loi constitutionnel visant à supprimer la déchéance de nationalité. Et à cette occasion, pour en avoir discuté avec lui très récemment, tu es parvenu à convaincre François Patriat du bien fondé, tant politique que philosophique, de l'indignation qui était la tienne à l'égard d'une mesure aussi inefficace que détestable. Par ce combat, tu as fait honneur à tes prédécesseurs. Tu as fait preuve de courage, de détermination pour rassembler au-delà des clivages stériles, en un mot, une sorte de macronisme avant l'heure, tous les républicains indignés par une potentielle inscription dans la Constitution de ce principe de déchéance de nationalité. Et cette force qui t'anime, à laquelle je faisais référence en préambule, a poussé le gouvernement d'alors à retirer ce texte. Et meurtri par le fait que ton propre camp, celui que tu considérais comme étant le camp du progrès, puisse accoucher d'un tel texte, tu ne te reconnaissais plus dans cette gauche-là. Vint alors la rencontre avec Emmanuel Macron, la première fois, si je ne me trompe pas, je parle sous ton contrôle, en 2014, alors qu'il occupait le ministère de l'économie. Et c'est lors de l'examen de la dite loi Macron que tu as été frappé, je te cite, par son énergie, sa capacité à ne jamais laisser d'angle mort dans son argumentation et surtout par sa force de conviction. Et sachons nous rappeler quelque chose de très important par rapport à ce que je disais précédemment, c'est qu'il avait failli démissionner sur la question de la déchéance de nationalité, véritable cheval de bataille de ton action sénatoriale. Et il a d'ailleurs été l'un des rares ministres du gouvernement à avoir critiqué ouvertement cette mesure. Souvenons-nous à ce titre d'un propos qu'il avait alors tenu, « Cette mesure me procure un inconfort philosophique ». Enfin, un ministre qui s'exprimait sur ce que tu ressentais comme une déchirure. Puis, tu as suivi ces prises de position avec une plus grande attention. Tu t'es reconnu comme quelques autres à l'époque, et je dis bien quelques autres parce que les macronistes de la première heure n'étaient pas très nombreux, dans le discours qu'il tenait à l'égard du nouveau monde qui était en train de se dessiner. Parallèlement à cette rencontre, tu te sentais de plus en plus éloigné de celles et ceux qui, au sein de ton parti initial, le Parti socialiste, demeuraient attachés à une vision conservatrice de la société, ne correspondant plus aux attentes d'une large partie de la population.
Tu avais, je te cite, ce n'est pas parce que j'ai eu recours pour y venir que je dis ça, constaté que Burr avait fait davantage pour les jeunes de quartiers défavorisés que 30 ans de politique publique. Et en effet, ceux qui avaient trouvé enfin un travail, même dans des conditions difficiles qu'il ne convient pas de minimiser pour autant, avaient retrouvé de la dignité. Tous ces jeunes qui assignaient à résidence depuis des décennies avaient été les grands perdants des politiques publiques menées depuis 40 ans dans notre pays. Les discriminations à l'œuvre leur permettaient de trouver plus facilement un client qu'un patron. Triste, mais lucide. C'est donc tout naturellement que tu t'es retrouvé un jour dans son bureau et qu'après une longue discussion, tu t'es dit qu'il était l'homme de la situation, alors que tous les observateurs de la vie politique s'étaient résignés au fait que le Front National arriverait en tête du premier tour de l'élection présidentielle. La rencontre avec ce responsable politique structuré, incarnant à la relève, ne pouvait que marquer ton engagement. La suite est connue, démission du gouvernement, constitution du mouvement En Marche, puis présentation ensuite à l'élection présidentielle. Tu faisais partie d'une poignée de personnes, avec François Patriat, à croire en cette aventure. Puis ensuite, cette campagne incroyable à laquelle tu as participé activement, permettant aux candidats d'accéder à la fonction suprême, à la grande surprise de tous. Tu peux, cher Bariza, t'honorer d'avoir été l'un des premiers soldats de la première heure, pour reprendre une expression qui est souvent utilisée par le président, et de faire partie de son premier cercle. Après la victoire aux législatives en juin 2017, tu as contribué par la force qui t'anime à la création du groupe des sénateurs de la République En Marche. Nous l'avons vécu ensemble et je ne t'en serai jamais assez reconnaissant, puisque c'est ta pugnacité, ta force de conviction qui ont permis la création de ce groupe. Premièrement, par parallélisme des formes avec l'Assemblée nationale, nous en avions discuté, mais également par la volonté de pouvoir t'exprimer, vous exprimer, vous et les sénateurs proches du président de la République, en faveur de l'action gouvernementale. L'ensemble de ses membres, comme je viens de le dire, t'en sera toujours reconnaissant et je parle en leur nom. Malgré les pressions amicales auxquelles j'avais en mon temps personnellement participé, je le concède, tu as refusé de te présenter à un troisième mandat au Sénat, considérant que la politique n'était pas un métier et qu'il était nécessaire de renouveler le personnel politique. Et même si cette décision nous a peinés, c'est tout à ton honneur de savoir appliquer à toi-même des principes que tu as toujours défendus, parmi lesquels la montée d'une nouvelle génération. Pour revenir sur tes activités actuelles, comme l'a souligné précédemment le président Jack Lang, présidente de l'Institut des cultures d'islam, tu es aujourd'hui la représentante personnelle du président de la République au Conseil de la LIF, de la Fondation de l'Alliance pour la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. Tu en es également la vice-présidente. Et je ne peux m'empêcher de penser aux ruines de Palmyre et ses colonnades qui, pour Pierre Benoît, ressemblaient à une mystérieuse théorie de nymphes pétrifiées. Et je sais avec quelle pugnacité tu mènes ce nécessaire combat pour la préservation du patrimoine. À ce titre, ce ne sera pas plus long, cette année nous commémorons le 20e anniversaire, deuxième protocole à la Convention de La Haye sur la protection du patrimoine culturel en zone de conflit, auquel la France a adhéré. Et par ton action, cher Bariza, tu confirmes l'attachement infaillible de la France à la préservation des biens culturels. Comme l'a souligné le représentant permanent de la France auprès de l'ONU à Genève, il s'agit avant tout de préserver l'intégrité du grand livre de l'humanité, celui qu'évoquait Victor Hugo à propos justement de Notre-Dame de Paris. Et Victor Hugo voyait le patrimoine comme l'expression principale de l'homme dans ce grand livre. Donc on comprend bien que la protection du patrimoine est un enjeu de civilisation, un enjeu éthique qui nous rassemble dans la diversité de nos appartenances. Croire que la modernité peut se fonder sur l'oubli est une imposture dangereuse. Bien sûr, le patrimoine est vivant et il se transforme à travers les siècles, mais c'est autant long qu'il revient de dire ce qui doit rester dans l'histoire et non aux passions destructrices des hommes. Je passe, je ne serai pas plus long. Nous ne pouvons donc que féliciter l'énergie que tu mets dans ce travail titanesque de sauvegarde du patrimoine dans les zones de guerre. Et ma chère Bariza, pour conclure, je tiens à te dire que ton action m'a personnellement inspiré. Puisque, comme tu le sais, fils d'un père iranien arrivé en France dans les années 70, je tiens à préciser que tu es un modèle à suivre. En analysant avec attention ton parcours, on se dit une chose qui m'est apparue, c'est que les compétences effacent l'appartenance.
Malgré les discriminations dont tu avais été injustement victime, comme je l'avais dit précédemment, tu as su prouver que le sérieux et la rigueur sont les meilleures garanties de la reconnaissance du travail. Et je suis fier aujourd'hui de garder des liens d'amitié avec une personne aussi inspirante que toi. Au nom de tout le groupe des sénateurs de La République En Marche, je tiens à te féliciter pour ton action quotidienne en faveur de l'intérêt général, hier au Sénat, aujourd'hui aux côtés du président de la République. Je vous remercie. Merci Adrien Gomi pour le parcours que vous venez de dresser, il faut le dire, un parcours très très détaillé d'une femme politique, vous l'avez dit, qui se distingue par une force singulière. Et si on veut en savoir un peu plus justement les secrets justement de cette force qui l'habite, bien entendu, il faudrait en savoir un peu plus et lever le voile sur la personnalité de base de Bariza Chiari. Bon, la personnalité de base, il faut remonter à son enfance. C'est très simple. Son amie devait être avec nous, son amie d'enfance, qui s'appelle Naziha Gahem. Elle a tenu absolument à nous envoyer quelques petits mots, juste pour nous dire qui est cette dame, par quoi elle se distingue, quel est son caractère. Alors, Naziha, qui est donc la femme la plus proche de Bariza Chiari, est une experte internationale au Bureau international du travail et aussi à l'UNESCO, une amie de 50 ans, qui s'excuse d'ailleurs auprès de vous, elle est profondément triste de ne pas être parmi vous. Dans son message, Naziha Gahem nous dit « Je souhaite porter mon attention sur certains aspects de sa personnalité qui d'ailleurs transparaissent dans sa vie professionnelle et politique, que j'ai vu se développer et évoluer au fil du temps. » Son amie Naziha nous dit que Bariza Chiari, à la base, elle est foncièrement honnête d'abord, elle est loyale, elle est fidèle, et la liste est longue de ses qualités humaines. Elle est gentille et douce, elle n'aime pas le conflit et trouve toujours, nous dit-elle, elle trouve toujours le moyen de résoudre une crise avec douceur, même si cela lui coûte une forte tension intérieure. C'est cela la force tranquille. Elle est également volontaire et tenace, et d'ajouter, je pourrais même dire, tête de mule. Lorsqu'elle se fixe un objectif, elle ne lâche jamais jusqu'à l'atteindre. Sa ténacité, elle est connue justement pour sa ténacité, et aussi pour la noblesse de ses idées, des grandes idées. Naziha est aussi l'oreille préférée de Bariza. Elle prend souvent conseil, oui, elle prend souvent conseil, nous dit-elle, auprès d'elle. Elle consulte. Adolescente, poursuit-elle, elle est émue par la nécessité, écoutez bien, de lutter contre la discrimination et pour l'égalité de traitement. Au fil du temps et de l'expérience, ses convictions dans ces domaines se sont affinées au point qu'elle s'est engagée dans la vie, d'abord syndicale, et puis associative, et enfin la vie politique. Convaincue que seule l'action permet, oui, seule l'action permet d'obtenir des résultats tangibles, chère Bariza, son caractère conciliant lui a permis, écoutez bien, voilà une leçon à retenir, Adrien disait tout à l'heure, c'est une voix inspirante. Son caractère conciliant lui a permis de mener ses combats avec douceur et ténacité. Merci d'applaudir l'amie d'enfance de Bariza Chiari, Naziha Gahem. Troisième témoignage, c'est aussi une grande amie, mais ce n'est pas une amie d'enfance. C'est toujours une femme qui va nous témoigner maintenant de le parcours professionnel, mais aussi les qualités, les valeurs intrinsèques de Bariza Chiari. Il s'agit d'une femme aussi politique, connue, aussi distinguée, qui suit la voie de son amie. Il s'agit, vous le savez, et vous l'avez deviné, Fadila Mehal, merci de l'applaudir, élue au Conseil de Paris et présidente d'honneur de l'association Les Mariannes de la diversité. Merci Fadila de nous rejoindre ici au pupitre ou comme vous voulez, vous préférez rester assise. Je vous rejoins. Merci.
c'est très difficile d'intervenir après les propos du président Jack Lang et de François Patriat, et notamment de cet ami d'enfance qui met en valeur toutes les qualités de Bariza. Moi, je voulais vous dire que je ne vais pas faire un portrait muséifié de Bariza, parce que Bariza, pour moi, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'avenir, c'est l'horizon, et c'est aussi pour moi une grande fierté. Grande fierté qu'elle m'ait choisie pour témoigner finalement d'un cheminement que nous avons fait. Et alors, paradoxalement, nous n'étions pas du même bord politique. Et je l'ai rencontrée, elle ne me connaissait pas, mais j'avais entendu parler d'elle. Monsieur Patriat relevait le fameux congrès d'Amiens, de Dijon, pardon, le fameux congrès qui mettait en évidence la question centrale de la discrimination, notamment dans les quartiers populaires. À l'époque, j'étais directrice à l'agence de cohésion sociale et nous intervenions un peu sur ces sujets-là. Et rappelez-vous, c'est presque de la préhistoire, parce que maintenant, la question de la discrimination, c'est quelque chose de complètement intériorisé, c'est accepté. Mais à l'époque, c'était un vrai tabou. C'est-à-dire qu'on pensait et on disait que les jeunes, notamment, même diplômés, finalement, s'ils n'y arrivaient pas à s'insérer, eh ben, c'était de leur faute. De leur faute, mauvaise conditions, je dirais, de présentation, parfois mauvaise formation, parfois une inadéquation entre le poste et eux. En fait, la côte était toujours mal taillée, ça venait d'eux. Et donc, on l'a mis en place, et moi-même, tout un dispositif à l'époque de formation linguistique, d'apprentissage au savoir-être, comme si finalement, eh bien, les efforts devaient être portés sur les personnes elles-mêmes. Et Bariza, d'une certaine façon, en politique, a brisé un tabou, parce que nous-mêmes, qui étions des fonctionnaires extrêmement zélés, on se rendait bien compte que certains, beaucoup même, faisaient énormément d'efforts, ils n'y arrivaient pas. Et donc, d'avoir mis un mot en disant, eh bien, finalement, si la difficulté majeure venait de la société d'accueil, si finalement, il y avait tout un phénomène de dispositif qui mettait à l'écart certains, eh bien, il faudrait peut-être y réfléchir. Je vous assure, c'était un vrai tabou à l'époque, parce que personne, imaginez dans l'éducation nationale, parler de discrimination, imaginez dans l'emploi, parler de discrimination, c'était un tabou. Et de l'avoir mis comme ça sur la place, de façon, comment dirais-je, aussi forte, pour nous, qui étions que des fonctionnaires, ça a été véritablement un vrai soulagement. Et c'est comme ça que je l'ai connu pour la première fois, parce que je lui disais comment transposer cette question au monde politique, parce que, bien évidemment, c'est quand même la matrice dans laquelle aujourd'hui les décisions se prennent. Et je me souviens de ce qu'elle m'avait dit à l'époque, je ne sais pas si elle s'en souvient, elle m'a dit, moi je ne me bats pas contre, je me bats pour l'égalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Il ne faut jamais se battre contre quelque chose. Il faut se battre pour une valeur. Et c'est pour ça que ma première définition de Bariza, c'est la femme de valeur. C'est la femme de valeur dans la constance. On parlait tout à l'heure de fidélité, c'est-à-dire qu'elle en tant que politique, elle ne change pas d'avis. On peut changer d'avis si on est convaincu. Mais je veux dire, elle laboure le terrain. Elle laboure, elle continue toujours à travailler sur les thèmes qui lui sont chers, le dialogue des cultures, l'égalité, le rapprochement des peuples. Et ça finit partout à infuser dans ces relations très proches, mais aussi sur les relations politiques. Ma deuxième aussi rendez-vous, encore une fois, je n'étais pas de son bord, mais j'ai trouvé beaucoup de panache. Au moment où, en effet, la France était traumatisée par les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, et qu'il a fallu sortir des mesures, dont une, semble-t-il, extrêmement symbolique, puisque c'est comme ça qu'elle a été vendue, sur, en effet, la déchéance de la nationalité. Je vais y revenir doucement, parce que vous l'avez dit de façon tellement forte et puis tellement exhaustive, mais c'est vrai que ce n'était pas facile quand on appartient à un parti de dire, eh ben non, on n'est pas d'accord sur des principes. Parce que vous savez que dans le monde politique, souvent on s'engage beaucoup, non pas pour des idées, mais parfois aussi pour appartenir
à tel ou tel sérail et avoir en effet des gratifications. Eh bien, c'était compliqué à cette époque. La France était quand même, je ne dis pas divisée, mais parler de cette déchéance comme véritablement une déchéance en termes d'honneur de la France, eh bien, elle l'a fait. Et je peux vous dire, pour avoir suivi quand même les débats, son fameux discours qui a été diffusé amplement, a fait retourner les consciences, parfois dans son camp. Elle a beaucoup de modestie, elle ne le dira pas, mais je sais qu'il a pesé très fortement. Et je me demande parfois, en écoutant François Hollande, quand il a, à l'issue de son parcours, regretté cette décision, eh bien, je me demande si les paroles de Bariza n'ont pas, d'une certaine façon, parlé de façon très forte. Constance, fidélité, et puis Bariza, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, qui arrive, et beaucoup se sont dit, elle est arrivée, on ne l'a pas vue arriver. Et ça aussi, pour les femmes, je le dis parce que moi j'ai été une grande combattante féministe, c'est vrai que les femmes ont tendance à faire irruption parfois, parce que, aussi c'est le ras-le-bol, de façon très distributive sur l'espace public. Et elle, par contre, elle a joué, enfin je ne sais même pas si c'est un jeu, c'est sa façon d'être, la force tranquille peut-être à la Mitterrand, et puis elle a d'une certaine façon tricoté, conçu, pensé, théorisé les actions dont elle savait qu'ils avaient une cohérence pour elle et pour ses compatriotes. Et donc, elle ne s'est pas dispersée sur 1000 thèmes, elle n'a pas voulu solliciter tous, je dirais, les suffrages, elle n'a pas voulu aussi avoir tous les postes, et je sais qu'elle a été aussi, même pas pressentie, mais on lui a demandé de rentrer dans le gouvernement, ce qu'elle a refusé. Elle nous dira peut-être pourquoi. C'est quelqu'un qui ne cherche pas, je ne crois pas, les honneurs et les postes, mais simplement la vraie mission sur laquelle elle se sent compétente et sur laquelle elle peut agir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui... et j'ai presque envie de dire, alors toute proportion gardée, c'est un peu notre Simone Veil arabe, parce qu'elle a cette constance, elle a cette façon très paisible d'aborder les choses, et peut-être plutôt par le rassemblement que par le clivage. Moi, c'est ce qui m'a toujours extrêmement porté. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Parce que Bariza, elle a quelque chose que peut-être les hommes politiques n'ont pas tous, malheureusement, c'est la spiritualité. Moi, j'ai découvert Bariza, je l'ai connue en tant que femme politique, et j'ai découvert une soufie. Et une soufie, mais pas de façon abstraite, hors contexte, c'est-à-dire que traduite dans ses textes, dans ses engagements, ce principe soufi. Moi, j'ai beaucoup appris à son contact parce qu'il y avait peu de femmes qui se mêlaient de religion et peu de femmes qui assumaient aussi cette identité qui était parfois extrêmement lourde à porter quand on est musulmane dans les périodes troublées du djihadisme et de la barbarie islamiste. Et donc, soufi, cette façon de voir au-delà des propres actions, de voir un horizon qui soit spirituel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. C'est pour ça que j'étais à l'époque, et je le suis toujours, administratrice à l'Institut des cultures d'islam. Et il y a quelques années, il y a eu une crise très très profonde à l'Institut, puisque le président et toute l'équipe dirigeante a démissionné. Et à l'époque, je me souviens qu'ils ont cherché un président, parce qu'il était évident que pour l'islam, il fallait un homme représentatif. Et j'avoue qu'en discutant avec elle, je lui avais dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne te présenterais pas à cette élection. Et c'est vrai que naturellement, elle m'a dit, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Vraiment, c'est un engagement que je pourrais prendre. Et donc, c'est là qu'elle m'a fait découvrir tout ce que tu avais écrit, tous les documents, les études sur cet islam. Et bien évidemment, je pense que ça... Comment dirais-je, sa réflexion a mûri. Moi, j'étais très heureuse d'apprendre qu'elle avait été sollicitée par la maire de Paris pour prendre cette fonction, la première femme d'un institut
et à la fois expérimental, mais à la fois très innovant, puisque c'était à la fois un lieu cultuel et un lieu spirituel et un lieu culturel. Et elle a fait des choses formidables depuis quelques années où elle préside. On a parlé des fameuses expositions qui sont maintenant reconnues par les musulmans du quartier, puisque c'est dans le 18e arrondissement, les gens viennent, mais aussi bien au-delà avec un rayonnement, je dirais, local et parfois international. Donc chacun se rappelle le travail qui a été fait sur la Syrie, sur l'Indonésie, parce que quand on parle d'islam, on n'imagine pas que l'Asie prend une part importante. Elle a réconcilié aussi beaucoup cet institut dans le quartier, et le travail qui a été mené avec les professionnels. Et puis, la dernière chose, je vais attendre qu'il s'éteigne, la dernière chose que je voulais dire par rapport à Bariza, donc femme politique, femme de spiritualité et femme de fraternité. J'en étais la première bénéficiaire, si j'ose dire, puisque je me suis engagée en politique. Comme je l'ai dit, nous n'étions pas du même bord. Et à un moment donné, elle a trouvé, je crois, la faculté de ce qu'on appelle, j'aime pas le mot réseau, parce que le réseau, ça fait lobbyiste, ça peut faire aussi volonté un peu communautaire de travailler, mais elle a compris que la courte échelle, c'est quelque chose de très important. Elle ne le dira pas ce soir, mais je pense que dans cette salle et ailleurs, à Paris et même en France, il y a beaucoup de personnes qui lui doivent beaucoup. Elle le fait en toute discrétion, si elle peut dire un mot, si elle peut apporter un élément d'information, si elle peut pousser. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris que l'action politique, elle ne peut pas vivre sans valeur, elle ne peut pas vivre sans entraide, et elle ne peut pas vivre sans fraternité. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai vraiment beaucoup de fierté, qu'elle m'ait demandé de dire ces quelques mots. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est la Bariza que nous aimons. C'est celle qui, en effet, regarde la vie avec les yeux tournés vers le ciel, mais en même temps les pieds bien installés sur la terre. Voilà. Est-ce que je peux continuer ? Peut-être. Merci d'applaudir Fadela Mehal. À vous poser quelques petites questions, chère Fadela Mehal. Est-ce que vous avez effectivement présenté, de manière assez exhaustive, j'ai envie de dire, la personnalité et les valeurs qu'elle véhicule. Est-ce qu'on peut dire quel est le résultat d'une méritocratie, Fadela Mehal ? Mais totalement, c'est-à-dire, comme elle le dit si bien, farouchement laïque, c'est-à-dire, elle se rappelle de ce que lui disait son père. C'est-à-dire, vous êtes d'ici et maintenant, et votre avenir, vous le faites avec cette identité. Et en même temps, je crois qu'elle a cette spiritualité personnelle que beaucoup lui envient, qui sait regarder au-delà des aléas terrestres et des prismes terrestres pour regarder quelque chose de plus infini et de plus grand, et qui lui permet d'ailleurs peut-être d'accepter, peut-être aussi d'être dans une forme aussi de tolérance, mais qui n'est pas une tolérance comme on peut l'imaginer, de tout accepter. La preuve, c'est une femme qui est capable de faire des ruptures quand ses valeurs sont entravées. Donc ça, c'est quelque chose de rare. Elle a su donc déjouer, j'ai envie de dire, tous les pièges, il faut le dire, parce que de nombreux Français issus de cette diversité sont confrontés au plafond de verre, mais aussi à cet ascenseur social qui est toujours en panne. Ça ne l'a pas été, mais ça n'a pas été une mission facile pour elle. On l'a entendu à travers ses témoignages. Vous avez parlé de sa dimension spirituelle, Fadela Mehal, et justement, nous allons en savoir un peu plus avec celui qui est à ses côtés. Il s'agit de Abdelhafid Benchouk, qui est donc le cofondateur du Festival Soufi de Paris. C'est avec Bariza Chiari qu'ils ont pu réaliser ce rêve. Et c'est déjà la 2e édition. Abdelhafid Benchouk, qui représente la voix Naqshbandi, vous voyez, j'ai du mal à le dire. Alors, Naqshbandi, il tient aussi la maison Soufi de Saint-Ouen, c'est bien ça. Alors, comment vous avez rencontré cette personnalité, cette femme Soufi, Abdelhafid Benchouk ? Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Abdelhafid Benchouk.
C'est vrai, pour raconter comment j'ai rencontré Bariza, je pense que je n'ai pas besoin d'être au pupitre, j'aurais pu être là-bas. Donc je dirais après comment j'ai rencontré Bariza. Et j'ai préparé une petite note, mais à chaque fois que je fais une intervention, on m'empêche de lire mes notes. Le dernier en date, c'était Fawzi Skali, quand on était au Festival de la Culture Soufie à Fès. Et je prépare quelque chose, et il me dit non, il faut parler de manière simple et directe, j'ai pas besoin de notes. Et c'est vrai que dans la voie Soufi Naqshbandi à laquelle j'appartiens, notre maître nous a toujours poussé à parler directement à l'auditoire, sans préparation. Ça permet de relier les cœurs, en fait, directement, alors qu'un discours préparé. Mais je suis à l'Institut du monde arabe, et donc je vais faire les choses bien. Je vais lire mon texte cette fois-ci. Je prends ma revanche. Et donc j'ai appelé ce texte « Bariza Khiari, une intuition soufie au cœur de la République ». Une petite citation de Bariza lors d'une interview au Cahier de l'Islam en mai 2018, je crois. « L'islam ne peut être tiré par le haut que par son cœur spirituel », dit-elle. Donc pourquoi j'ai employé ce mot « intuition », une intuition soufie au cœur de la République ? Parce qu'elle a compris très vite que la problématique dans le rapport qu'un être a avec sa foi est centrale et qu'elle dépendait entièrement des référents que l'on prenait dans l'exercice même de cette foi. Tout dépend des référents. Si les exemples sont ténébreux ou tout simplement trop terre-à-terre, eh bien notre vision du monde en dépend, ou s'ils sont lumineux, comme ceux que Bariza Khiari a su écouter avec son cœur, comme l'émir Abdelkader, comme le Cheikh Al-Alawi ou Ibn Arabi, ou plus récemment le Cheikh Nazim, ou bien son propre maître spirituel, Cheikh Hamza, alors leur lumière non seulement l'éclaire, mais la guide vers la noblesse, la générosité, le courage ou la grandeur d'âme. Elle a dit dans une autre interview dans Safir News, c'était lors du Festival Soufi de Paris, 2e édition, donc c'était le 7 décembre dernier, « Ces maîtres ont toujours été pour le dépassement et l'ouverture à l'autre, car ils sont à la fois le miroir de l'un et le miroir de l'autre. » Je cite Bariza. Elle dit aussi, dans les Cahiers de l'Islam, le 13 mai, « La spiritualité, c'est l'avenir de l'islam. Face à la barbarie, le soufisme, qui est le cœur battant de l'islam, est en effet une alternative parce que cela se fonde sur un véritable enseignement. » Donc je remercie tout d'abord Madame Bariza Khiari pour la confiance qu'elle nous témoigne en nous ayant proposé cet exercice délicat, très délicat, car parler en bien de quelqu'un en sa présence est délicat, surtout pour un soufi. Je remercie Nadia Bey d'avoir pris un peu de temps pour préparer ce moment et pour sa sympathie qui nous va droit au cœur. Et enfin, je remercie Monsieur, il n'est plus là, il est là, Monsieur Taïeboul Lahrossi pour son accueil chaleureux et à travers lui l'Institut du monde arabe qui, depuis un peu plus de 30 ans maintenant, permet, grâce à la volonté politique de la France et des États qui soutiennent cette institution, qu'un pont s'établisse de manière durable entre l'Orient et l'Occident. Mais pourquoi ? Pour nous faire peut-être comprendre qu'en définitive, les racines communes de l'humanité ne sont ni d'Orient ni d'Occident. Car en réalité, nos racines communes sont célestes et que cette lumière céleste habite tout être humain, qu'il soit d'Orient ou d'Occident. Ce petit préambule étant fait, je reviens sur la difficulté de rendre un hommage à une personne présente pour un soufi. Et tout à l'heure, elle me disait d'ailleurs, je suis un peu gêné quand son ami parlait d'elle en bien. Ibn Ata'Allah al-Iskandari d'Alexandrie dit dans ses sagesses, les renonçants, les ascètes, les zahidoun, lorsqu'ils sont loués, ont le cœur serré parce qu'ils constatent que cet éloge émane des créatures. Ça, ce sont les zahids. Mais les connaissants, al-arifoun, et j'espère que tu feras partie de ce nombre, Bariza, lorsqu'ils sont loués, se réjouissent parce qu'ils voient que cet éloge leur vient du roi réalité, al-Malikul Haq.
L'imam Abu Hanifa, ça c'est pour montrer la modestie des gens du tasawwuf, l'imam Abu Hanifa a entendu un jour les gens le louer en disant de lui qu'il veillait toute la nuit, en prière et en invocation bien sûr. Mais il veillait en réalité que la moitié de la nuit. Donc il était gêné. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis ce jour-là, il a décidé de veiller la nuit entière. Dans le soufisme et de manière plus générale en islam, faire l'éloge de quelqu'un en sa présence est déconseillé, et un chapitre entier du fameux recueil de hadith Riyad Salihin s'intitule « La réprobation de louer en sa présence celui pour qui on craint qu'il ne soit corrompu par un certain orgueil. » Mais, rassurez-vous, un autre hadith authentifié rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan: ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. C'est volontairement que j'emploie cette forme un peu alambiquée de la traduction, parce que ce n'est pas comme ça qu'on la traduit habituellement, car elle colle à la lettre du dit hadith. En règle générale, on traduit la formule arabe, La yashkurullah man lam yashkur an-nas, par celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Mais là, j'ai commencé différemment, mot à mot. Il ne remercie pas Dieu celui qui. Cette formulation qui exclut en quelque sorte du groupe des shakirines, des gens de la gratitude, et on sait pertinemment l'importance du shukr, de la gratitude, car il est mis en de nombreuses occurrences dans le Coran, en opposition, ça c'est intéressant, avec le kufr. Un des exemples les plus édifiants étant le verset 152 de la sourate 2, « Fadkuruni adkurkum washkuru li wa la takfurun ». On voit bien là que n'importe quelle personne peut tomber dans le kufr quand il ou elle ne remercie pas la présence divine, et que cet état de kufr peut très bien toucher un musulman, finalement. Ce qui permet de repenser peut-être la notion d'incroyance ou d'infidélité, mais ça c'est un autre sujet. Conscient donc de tous ces écueils éventuels que constitue un hommage in vivo, s'il est permis de s'exprimer ainsi, ce ne sont pas des louanges que j'adresserai ce soir à Madame Bariza Khiari, mais des remerciements. La remercier de quoi? Tout d'abord de sa simplicité. Cette simplicité qui fait souvent défaut à des personnes dès qu'elles sont investies de quelques petites responsabilités. De son écoute, car je l'ai vue dans de nombreuses réunions sollicitées par nombre de personnes, et elle a toujours essayé d'écouter les uns et les autres en essayant de ne briser aucun cœur. Pour son sens de la parole, c'est une des caractéristiques qui m'a le plus marqué chez Bariza. Il suffit qu'elle dise une fois quelque chose pour être sûre qu'elle accomplira sa promesse, inutile de la rappeler ou de lui répéter indéfiniment. Sa droiture. Et pour illustrer cela, écoutez ce qu'elle dit lors d'un entretien avec Omar Merzoug. Lorsque j'ai quitté la vice-présidence du Sénat, les sénateurs de droite, qui sont censés être mes adversaires en politique, m'ont demandé d'être candidate à la Cour de justice de la République. Lorsque j'ai demandé la raison, on m'a expliqué qu'ils étaient assurés ainsi que je jugerais les faits et non les personnes. Donc sa droiture est reconnue dans l'autre camp également. Ou bien, elle dit aussi, si j'ai quitté le PS, et vous en parliez tout à l'heure, c'est aussi à cause de cette forme hystérique de laïcité dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Je la remercie également pour sa sensibilité. Je ne vous donnerai pas de détails, mais il est arrivé qu'elle devance nos besoins sans que l'on ait à lui dire quoi que ce soit. Ça montre une sensibilité particulière. Et elle dit également dans cette interview, pour illustrer sa sensibilité, lorsqu'un gamin ne dispose que de 300 mots, il a tendance à faire usage de la violence pour s'exprimer. Vous le savez comme moi, l'éducation est une cause absolument fondamentale. Son humilité, et cela constitue une des qualités principales
qu'un soufi, qu'une cheminante sur la voie soufie doit chercher à acquérir, à développer et surtout à entretenir, car on ne peut jamais dire comme une proclamation « ça y est, je suis humble », une fois pour toutes. Non, l'humilité est un travail continuel, un exercice permanent auquel l'âme doit s'astreindre, comme si elle était constamment frottée sur la pierre de touche du bijoutier qui veut s'assurer que le métal qu'il a dans les mains est bien de l'or. C'est de son humilité, je pense, qu'elle tire sa force, la force de son combat contre les injustices, contre les inégalités, mais aussi de son humilité qu'elle tire sa verticalité. Car plus nous avons une conscience aiguë de notre petitesse, plus le champ vers l'immensité divine peut s'ouvrir. Son courage, elle est la seule femme politique et peut-être la seule femme médiatisée à affirmer son appartenance à l'islam sans sourciller. Et nous avons tous en mémoire, et vous l'avez rappelé, madame, qu'elle a prononcé lors d'une tribune libre au Monde des religions le 20 octobre 2015 « Je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane ». Nous avons là ce qu'on appelle dans le soufisme une expression conjointe du jalal et du jamal, qui, lorsqu'ils se trouvent réunis, manifestent le kamel. Le jalal, c'est la majesté, le jamal, c'est la beauté, mais je pense qu'il y a beaucoup d'arabisants à ce que je vois, et le kamel, c'est l'excellence et la perfection. Je ne dis pas cela pour dire qu'elle serait une femme parfaite, mais pour dire que le courage lié à l'humilité permette d'exprimer une vérité avec à la fois force et douceur, et vous le rappeliez. Et c'est son engagement au cœur de la spiritualité à travers le soufisme qui lui permettent d'être à la recherche permanente de cet équilibre qui fait que l'être conscient d'être fragile puise sa force dans la grandeur et la profondeur de la sagesse universelle. D'ailleurs, les adeptes d'une voie soufie ne s'appellent-ils pas des fuqara, des pauvres en Dieu, ou derviches en persan, qui veut dire également le pauvre, mais elle a aussi hérité d'une vision mohammedienne du monde en agissant dans la cité. N'est-il pas Mohammed, celui qui a fondé El Madina, la cité? Et lors d'un entretien à Safir News le 7 décembre dernier, lors de l'inauguration de la deuxième édition du Festival Soufi de Paris, elle dit clairement « La véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour, faisant ainsi écho au prophète de l'islam, disant « Al-iman ma waqa'a fil qalb wa sadaqahu al-a'mal » La foi est quelque chose qui advient dans le cœur et qui est rendu manifeste par les actes. Ou bien cet autre hadith qui nous dit « œuvrez en ce monde comme si vous alliez y vivre éternellement et pour l'autre monde comme si vous alliez mourir demain ». Après ces quelques mots, je me tiens à la disposition de notre chère Nadia pour en dire un peu plus, sûrement pas énormément, car je ne connais Bariza que depuis 3 ou 4 ans, mais une proximité s'est établie de manière naturelle dès le premier échange qui a eu lieu sur les bancs de l'UNESCO. Alors, donc merci pour ce beau texte et pour ce beau témoignage. Merci Abdelhafid Benchouk. Est-ce qu'on m'entend? Abdelhafid Benchouk, je ne vais pas vous torturer, vous avez été remarquable dans ce texte, très bel exercice et un très très bel hommage. J'ai envie de vous dire justement, grâce à vous, on a découvert cette dimension spirituelle de Bariza Chiari. Est-ce qu'elle a été déterminante selon vous dans sa réussite professionnelle? C'est elle qui pourrait répondre à cette question et pas moi. Mais selon moi, c'est ce qu'a dit aussi notre amie. Elle dit qu'elle était touchée par sa spiritualité. Et je pense qu'effectivement, elle l'alimente de manière permanente. Est-ce que le soufisme, ça s'adresse à tout le monde, ça aussi, en fait, c'est aussi une question que tout le monde pourrait se poser. Est-ce que le soufisme peut être un bon guide pour nous, autres musulmans, au sein de la République? Vous avez dit, Bariza est une intuition soufie au sein de la République. J'ai retenu, c'est joliment dit ça. Une intuition soufie au cœur de la République. Ouais. Exact. Mais je pense que toutes les sagesses universelles, quelles qu'elles soient, peuvent inspirer le monde. Et je pense que c'est de cela dont on a besoin. Effectivement, on ne peut pas... Jésus, allez, sur lui la paix, dit « l'homme ne vivra pas que de pain ».
Donc il ne suffit pas de dire on va créer des emplois, etc., etc. Non, ça ne suffit pas à rendre heureux l'être humain. Combien, je suis désolé de dire ça dans un moment pareil, mais combien de personnes ayant des biens immenses finissent par se donner la mort. Donc ce n'est pas une question d'avoir quelque chose, mais c'est dans l'être que les choses se situent en réalité. Vous la connaissez depuis pas longtemps, vous l'avez dit 2 ou 3 ans, 3, mais vous avez quand même on dirait que réalisé ça fait longtemps, un grand festival soufi de Paris. Alors Il a effectivement, fait 22 là je peux dire éditions, quelques mots justement. peut-être sur son Comment engagement. ce projet s'est réalisé La première chose, on s'est rencontrés à l'UNESCO lors de la commémoration des 100 ans du Cheikh Al-Alaoui, organisée par Aïssa. Et on était assis l'un à côté de l'autre. Moi, je ne savais pas qui était Bariza. Et elle ne savait pas qui était Abdelhafiz, je pense. Et on était en train d'écouter quelqu'un qui intervenait. Et je suis désolé de dire ça, Farid. La personne criait un petit peu, je ne dirais pas qui c'est, dans la façon de s'exprimer. Et Bariza s'est tourné. Et c'est vrai que ça me travaillait moi-même. Je dis, mais pourquoi il crie comme ça? Il pourrait parler autrement. Et Bariza se retourne vers moi naturellement, dit, mais pourquoi il fait la même chose qui venait à mon esprit? Elle me le formule. Et c'est là la première rencontre. Ensuite, on s'est vu 2, 3, 4 fois dans différents événements. Puis est venu le moment de l'ouverture de la maison soufie. Et là, je dirais peut-être, et ça je dois à Nadia ce joli terme, que Bariza a été la marraine de la maison soufie. Elle est venue dès l'ouverture, tout de suite, pour soutenir ce projet. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez peut-être mesuré l'importance d'un projet comme celui-là au cœur de la cité, mais immédiatement, Bariza est venue soutenir, venue faire un petit discours. À ce moment-là, on ne se connaissait pas beaucoup, donc c'était un petit discours je ne sais pas s'il était préparé ou pas, mais tout de suite, elle nous a aidés. Je peux dire aussi qu'elle nous a aussi aidés financièrement. Il faut le dire. Voilà, Ben oui. de ses propres deniers. C'était voilà. Et là, à la suite de la maison soufie, puisqu'on avait un bail de 3 ans. Et le bail se termine bientôt, comme je l'ai dit à Bariza, donc fin août. Et on a réfléchi à une manière de pérenniser cette idée. Donc comme la maison soufie n'allait pas durer dans le temps, puisque le bail allait finir à un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est la rencontre avec notre ami Amel. On a commencé à réfléchir et on a lancé le Festival Soufi de Paris. Et là, tout de suite, Bariza a accepté de prendre la présidence d'honneur, la coprésidence d'honneur avec M. Éric Geoffroy, et aussi d'aider par ses deniers personnels, parce qu'on n'a aucune aide de l'État jusqu'à présent, à part des bénévoles comme vous et moi. Et c'est devenu un rendez-vous récurrent aujourd'hui. J'ai été 2 éditions déjà. Mais c'est plus que ça, j'étais vraiment touché parce qu'il y a 2 jours, Bariza peut-être n'est pas au courant, mais bien que ça se passe chez elle, l'Institut des cultures d'islam nous appelle, Amel et moi, et dit on voudrait continuer le partenariat avec vous. On a un sujet pour la saison prochaine et on voudrait être partenaire du Festival Soufi de Paris. Et la dame Géraldine Bloch, je pense que tu la connais, dit « Ah, mais je suis content de vous rencontrer, vous êtes devenus des gens mythiques. » Là, j'ai dit « Bon, on n'a pas fait grand-chose, mais grâce à Bariza, entre autres, et à tous ceux qui œuvrent aussi pour que ce festival se fasse, notamment le soutien de Fawzi Skali, d'autres, les journaux, le Monde des religions et autres, les Bernardins, et il y a sûrement beaucoup dont j'oublie de citer le nom, l'aide donc de tous les amis, ce festival est un succès et rendez-vous bien merci. sûr bientôt J'arrive pour plus. une On peut pas boire. édition. Voilà la 3e Merci. édition. Et je voudrais terminer, Nadia, si vous le permettez, quand même, par une petite phrase de Bariza. Peut-être même lire quelques citations, si vous. On a 5 minutes, même pas 3 minutes. 3 minutes. Donc même pas quelques citations, juste la dernière alors. Juste la dernière. Monsieur Zahrani dit OK, 4 minutes, allez-y. 4 minutes. Ah bah alors quelques citations. Donc quelques citations de Bariza, c'est très rapide.
Et qu'ont fait ces obscurantistes, ces intégristes? Ils ont fait en sorte que l'islam se réduise à des types d'opposition binaire. Ceci est permis, cela est défendu. Ceci est licite, cela est illicite. Ceci est haram, ceci est halal. C'est devenu le critère moyennant quoi nos textes scripturaires sont devenus un code pénal. Et du coup, ces intégristes ont fait perdre à la religion musulmane, regardez cette conscience, toute la dimension verticale et spirituelle. Car la spiritualité est le cœur de l'islam, et à partir du moment où vous asséchez la religion, car c'est à cela que nous avons assisté, les théoriciens du salib peuvent surgir, ces analphabètes bilingues qui promettent un billet premium pour le paradis et qui trouvent des personnalités faibles pour les croire. La meilleure façon, ça c'est une autre citation, de lutter contre l'islamisme radical, c'est de promouvoir l'islam et ses valeurs, de mettre l'accent sur la spiritualité de cette religion. Et elle dit encore une fois, lorsque j'ai quitté la vice-présidence du Sénat, ça je l'avais déjà dit, mais là, la dernière phrase qui m'a touché, et vraiment c'est une touche de poésie, je ne sais pas si elle s'en souvient quand elle l'a dit, et donc c'était encore une fois au Cahier de l'Islam avec Omar Merzoug. En ce sens, le soufisme en tant que nostalgie d'amour, telle est la définition que je lui donne, est l'avenir de l'islam. Bravo Bariza. Sous vos applaudissements, merci Abdelhafid Benchouk pour ce beau témoignage. La cérémonie hommage tire à sa fin. Mais vous voyez, la personnalité de Bariza Khiari impose la sérénité, comme je le vois à travers justement ce public qui est très assidu, qui est très à l'écoute, et je reconnais des visages que j'ai l'habitude de croiser, Nadra Bettina, Nadia Ouda Abdeslam, Madame Danielle Bégué, qui est donc tout à fait au fond, qui est une des admiratrices de Bariza Khiari, Fatima Asbih, Maître Samia Maktouf, Madame Hind Djouder, et puis bien sûr le scoutisme toujours présent, Lila Bokort avec ses amis Fatiha, et puis toutes les personnes qui ont assisté à la conférence de tout à l'heure et qui n'ont pas quitté la salle parce qu'il fallait assister à cet hommage. Alors le dernier témoignage, il est signé Mark Shepson, vous le connaissez je suppose, il a été le directeur de Respect Magazine et actuellement directeur du web média d'ici et d'ailleurs. La salamandre est le seul animal qui puisse traverser les flammes et sans se brûler. On l'a nommé Ghosh Tajin. Oui, point d'exclamation. Donc je vais utiliser ma grosse voix. On l'a nommé Ghosh Tajin et on a osé la nommer Ghosh Tajin. Oui, Tajin, oui. Mais comme si le Tajin était de gauche. Et pourtant, il y a bien pensé, cela sonne mieux. C'est vrai, cela passe mieux que droite, Tajin. Allez savoir pourquoi. Oui, allez savoir pourquoi. Question de sonorité, c'est déjà ça. C'était le temps d'avant. D'avant quoi? Comme toujours. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Mon dit cela avant. Ce surnom-là, elle l'a refusé. Elle l'a dénoncé énergiquement comme une tentative de raciser celle qui ne saurait l'être. Car elle est libre, la salamandre. Et pourtant, les routes qu'elle a croisées, celles qu'elle a rencontrées, bon nombre se sont brûlées à force de jouer avec le feu. Peut-être c'est une hypothèse, n'y voyez rien d'autre peut-être du fait que bien des politiques vivent de la politique, par la politique, pour la politique. Elle, par contre, elle rêve aussi, en apesanteur, cela se voit dans son sourire. Son sourire la raconte, elle, la femme plurielle, politique, oui, et tant mieux. Mais pas que. Son sourire danse, son sourire parle. Vous l'avez certainement remarqué, mesdames et messieurs. Il parle, son sourire? Dites oui ou non? Oui. Voilà, un beau oui. Radieux, dit Lila Bokort. Ces mots le disent, farouchement républicaine, tranquillement musulmane. Voilà une phrase qui va rester gravée dans les annales, dans notre histoire. À chaque fois que vous entendez cette phrase, mettez des guillemets et citez-la. C'est dit par Bariza Khiari. Qu'une femme politique en France parle de cela,
L'islamité est rare, il faut le dire, c'est rare. Rare, trop rare même. Elle n'efface rien, elle conjugue, éloignant d'un seul regard la piètre théorie de la statistique identitaire. Vous sentez-vous plus que ceci ou cela? 30%, 70%, 50%? Ces mots, ces actes disent, tenez-vous bien, d'après vous, 200%. Une surprise, 200%. Et c'est cela dont la France a parfois peur. Elle parmi d'autres, de ces mutants que nous raconte autrement l'être, qui nous raconte ce temps qui ne saurait se faire sans eux, sans nous. 100% d'ailleurs et 100% d'ici. 200%, je vous le dis, rien de moins. La salamandre, en vérité, est le seul animal qui puisse traverser, je vous le disais, les flammes et sans se brûler. Merci d'applaudir Mark Shepson pour ce beau texte. Et j'espère que je l'ai bien rendu parce qu'il aurait souhaité être là, mais il est à l'étranger, mais il a tenu absolument à ce qu'on lise ce texte. Cher Bariza, bon ben là c'est la fin, maintenant on va assister, bien sûr c'est le point d'orgue de cette belle cérémonie. Merci de patienter pour ceux qui sont pressés de partir. Ce soir, Bariza Khiari, la chaire de Lima, et à sa tête le directeur général de Lima, Mojab Al-Zahrani, à côté de lui, Madame Al-Zahrani. Merci d'être venue, Madame Al-Zahrani. Et bien sûr, le mérite revient également à ceux qui sont à pied d'œuvre, le directeur de la chaire, Tayeb Laroussi, et bien sûr, le partenaire de Rennes 2. C'est bien ça, Université de Rennes 2, aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, on vous a choisi comme une femme d'exception, avec comme toile de fond une thématique, j'imagine, qui ne va pas vous laisser indifférente. Message de paix et voix de femme pour un idéal de justice. Mais j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, vous avez le micro? Comment vivez-vous déjà cet instant-là précis, Bariza? Très mal. Elle dit très mal, pourquoi? Très mal. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude des éloges. Abdelhak l'a dit, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué. Mais je me suis dit, je me suis laissée, convaincre par le directeur général de l'Institut du monde arabe, parce qu'il s'agit de la chaire de l'Institut qui vouait son année aux femmes. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, je ne peux pas être en dehors de ça. Et même si ça doit passer par un éloge, ça n'est pas grave. Et on a parlé de moi. Moi, j'aimerais dire un mot parce que vous avez mis cet hommage sous le couvert de Méziadé, qui est une femme exceptionnelle. Et comme je n'oublie jamais mes combats, quel que soit l'endroit où je me trouve, je voudrais vous lire une phrase d'elle. Elle dit « J'ai fait un rêve dans lequel les femmes, toutes les femmes, gardent la tête haute. Des femmes dans le regard desquelles on ne trouve plus la peur, ni la défaite, ni l'humiliation. » Et c'est une phrase de cette poétesse exceptionnelle qui était Méziadé, qui a été l'inspiratrice de Khalil Gibran Khalil, et qui a été... Elle est décédée en 1941. Ses derniers mots, avant de s'éteindre, c'était « Je suis libre ». Et donc, c'était le vœu qu'elle formait pour toutes les femmes, et notamment toutes les femmes de l'Orient, toutes les femmes du Levant, toutes les femmes de la sphère arabo-musulmane. Je suis libre. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a beaucoup touchée, chère amie. Et je me suis dit, bon, même si ça doit passer par un éloge, et si pendant 1 heure ou 2, je ne vais pas me sentir très à l'aise, il le faut pour les femmes. Merci, merci. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, une femme libre. Je ne vais pas bouder mon plaisir, cher Bariza. J'ai eu l'occasion de vous recevoir sur pas mal de plateaux. Est-ce que vous vous considérez comme un exemple de réussite ou alors l'exception statistique? Je pense que je suis une erreur statistique. Expliquez-nous. Écoutez, racontez-nous comment, alors, justement. Une erreur statistique, et puis je vais
Adrien a parlé de ma relation un peu particulière avec le président Macron. Macron, il est arrivé par effraction. Moi aussi. Ça nous lie. Erreur statistique, oui, mais une erreur statistique qui s'est fondée sur le travail comme vertu. Et ça a été dit tout à l'heure par Adrien, j'ai toujours pensé que les plafonds de verre existent et n'existent pas. Ils existent et en même temps ils n'existent pas. Le plafond de verre, c'est le plafond qu'on se fixe contre les plafonds de béton contre lesquels on se cogne. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a de plafond que le ciel. Quand on est déterminé, quand on le veut, quand on travaille, d'arrache-pied, plus que les autres, parfois, souvent, plus que les autres. Et là, quand je dis que les compétences effacent l'appartenance, c'est une réalité. Quand je suis arrivée au Sénat, le premier jour, on m'a un peu regardée comme une bête curieuse. C'était quand même il y a 15 ans. Comme une bête curieuse, on se posait la question de savoir si je savais sujet, verbe, complément. Rien que ça. Rien que ça. À la première intervention, mes collègues ont été servis. À la deuxième, un peu plus. À la troisième, encore plus. Et j'ai toujours essayé de monter en gamme. J'ai présidé les débats du Sénat dans le respect le plus total de mes collègues. Et j'ai remarqué la chose suivante, c'est que quand on affirme ce que l'on est intrinsèquement et qu'on n'est pas dans le déni de ce que l'on est, nous sommes respectés. Et vous avez en face de vous Coup de Soleil, j'ai envie de dire, le président de l'association Coup de Soleil que tout le monde connaît à travers, bien sûr, le fameux salon du livre du Maghreb, M. Morin. Merci d'être parmi nous, en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir le temps de donner la parole un peu au public ou pas? Donc, je vais continuer. Ou alors non, c'est terminé. C'est terminé. Alors, un souvenir, un bon et un mauvais. Gauche Tagine, ça vous a profondément touché. Ah oui. D'abord, dites-nous un mot on m'a sur ça. traité de gauche Tagine. Alors là, sur le coup, ça m'a fait rigoler. Et puis, 30 secondes après, ça m'a peu fait rire. Parce que je me suis dit, si on m'avait traité de gauche caviar, je suis une élue du 16e, bon, les socialistes sont assez caviar, hein, ça ne m'aurait pas troublé. Mais gauche Tagine, on a ethnicisé l'insulte. Donc c'était du racisme. Et là, je n'ai pas laissé passer. Comme d'habitude, à la commission des conflits du parti, et je l'ai emporté, parce que c'était inadmissible. Inadmissible. La personne a été mise... voilà, j'ai même mis, quand ça a été rappelé par Adrien, quand dans ma section, on a dit « avec un nom comme le tien, tu vas plomber la liste », j'ai mis la section entière à la commission des conflits. Parce que je connais les processus, parce que je connais les procédures, alors que d'autres... Et je dois vous dire, ce jour-là, quand on m'a traité de... On m'a dit que avec un nom comme le mien, j'allais plomber la liste, je me suis dit, si moi, je ne fais rien, moi qui vis dans le confort, moi qui suis à l'aise, mais ce jour-là, la peur m'a quittée. La peur m'a quittée parce que le matin, en me réveillant, j'ai vu en face de chez moi des vieux Chibani avec le marteau-piqueur, avec des traces de travail, de vieillesse prématurée. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai fait un café avec des gâteaux et je les ai appelés, je leur ai dit de venir prendre le café. Ils ont trouvé ça normal. Merci ma fille, Sahabinti. C'était pour eux normal. Et je les ai regardés, et je me suis dit, c'est pour eux qu'il faut que je fasse ça. C'est pour eux que je mette la section à la commission des conflits. C'est pour eux qu'il faut que je réussisse. Et ce jour-là, la peur m'a quittée. Et quand on agit, quand on a des projets, quand on a de l'ambition, le jour où la peur vous quitte, c'est ce jour-là où vous avez gagné. Voilà une bonne leçon à retenir. Une autre question avant de clore cette belle cérémonie. Bariza Chiari, la vie est faite de rencontres et un homme vous a aiguillé. Il a été beaucoup pour vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été votre mentor? C'est la question. Mentor, c'est Laurent Fabius, vous l'avez compris. Mentor, je laisserai ce titre de mentor à mon maître en soufisme. Mais Laurent Fabius a été quelqu'un qui a
repéré, on va dire, techniquement mes compétences au départ. Après, il a repéré mon courage, ma détermination, et j'ai été fidèle à la fidélité en ne le lâchant jamais. Et c'est une fidélité partagée. Voilà, donc j'ai quitté le PS à un moment où c'était plus possible, parce qu'on rentre dans un parti politique pour des valeurs, on quitte ce parti pour des ruptures de valeurs. Et vous avez refusé un poste ministériel, peut-être une réponse par rapport à ça, puisque Fadila Meal vous posait la question tout à l'heure. Comme l'a dit Adrien, je souhaitais qu'une nouvelle génération arrive aux commandes, et c'est dans ce continuum-là que j'ai refusé. Je considérais qu'il fallait autour du président Macron des jeunes pleins d'énergie pour réformer le pays. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit non. Et on ne m'a pas lâché, puisque j'ai présidé le mouvement La République En Marche après les législatives. J'étais aux côtés de Jean-Pierre Delevoye à la commission pour les sénatoriales. Et puis, le président n'a pas voulu que je quitte la sphère, considérant que j'avais aussi, dans mes compétences, de l'appétence pour les questions culturelles. Il m'a fait la proposition d'être sa représentante à Alif. Et vraiment, je me régale. Est-ce qu'on peut comprendre par là que Bariza Chiari n'a plus... après la politique. Est-ce que Bariza n'a plus d'ambition politique? Est-ce qu'elle a d'autres rêves à réaliser? Oui, non? J'ai plus d'ambition politique. Je continue à pousser un certain nombre d'amis que je considère valables, que j'ai envie de propulser, que j'ai envie de pousser, à qui j'ai envie de donner quelques petits conseils, peut-être parfois. Mais non, j'ai envie de réussir ma mission, qui est la réparation des biens de l'humanité tout entière. Voilà, on va terminer sur un point d'espoir, bien sûr, pour la relève, pour toute cette jeunesse. Peut-être un mot, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet hommage ce soir, justement, à travers ce parcours qu'on a essayé, bien sûr, de sillonner sans aller dans le détail. Alors, quel est le message qu'on peut retenir de cet hommage ce soir? Un mot par rapport à la génération de demain. Rien ne vous est interdit, tout vous est autorisé, autorisez-vous tout, et surtout vos rêves, allez au bout de vos rêves, c'est surtout ça. Allez au bout de vos rêves. Merci d'applaudir, un tonnerre d'applaudissements à notre Bariza Chiari. Merci de vous mettre debout parce qu'on va prendre une photo. Et le point d'orgue, c'est tout de suite avec le directeur général, bien entendu, qui va lui décerner cette distinction. Merci d'applaudir le directeur général, M. Zahrani, qui va tout de suite remettre cette distinction à Bariza Chiari. Merci de nous rejoindre avec Tayeb Larossi, directeur de la chaire. Merci de nous rejoindre ici. Alhamdulillah. حينما يتحدث عن الصوفية وعن السياسة وعن الفكر وعن العلم مرة أقول القاعة ستصلي مرة أقول القاعة سترقص Vraiment, je veux être pas méchant, non, mais tout à fait clair et transparent. Sinon, la meilleure séance, c'est parmi les meilleures qu'on a passées ici. Grâce à Bariza Chiari, à ce souffle de lumière, de spiritualité que je pense qui se cache à l'intérieur de chacun de nous, mais il faut savoir dialoguer avec elle, et après, ça va illuminer tout seul. Merci. Alors, cher Bariza, tout d'abord, il y a un petit... Là, c'est un piège. Ça, comme d'habitude, on a essayé de... Voilà. C'est le nom, je ne sais pas, de qualification. Politique. Ah non, ça ne suffit pas. Non, mais ça ne suffit pas. C'était en accord avec... politique, poète... C'était en accord avec... Et ça, s'il vous plaît, ce sont des... Oui, ce sont des certificats qui nous honorent. Hein. Vraiment. Merci. Je suis très émue. Merci pour la photo. Ouais. Merci beaucoup. Alors pour la photo, on va peut-être, Mohamed Zaoui, merci d'être là. Voilà, le diplôme et sa médaille. Voilà, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Un moment fort et chaleureux.
Belle cérémonie d'hommage. Merci à toute l'équipe de la chaire de Lima. Et merci beaucoup à Nadia لأنه اكتشفت فيك شيء جديد الآن. يجب أن تكونين على المسرح يا صديقتي من وقت لآخر لكي تعملي برامج شو. Vous avez compris ce qu'il vient de me dire? Il me demande de faire du théâtre. Une reconnaissance particulière. Non, je vous remercie en tout cas. Je suis heureux et ravi d'être ici et de participer à ce travail bilatéral avec l'Institut du monde arabe. Et je suis très honoré de rendre hommage et de participer à cet hommage aujourd'hui à notre ami Bariza Khiari, qui est pour moi, je l'ai connu dans la théorie, c'est vrai, c'est notre première rencontre aujourd'hui, mais en tant que philosophe, j'ai trouvé son parcours comme un art de vivre et un mode de vie réel. C'est une philosophie à part entière. Donc bravo et félicitations et c'est un exemple pour tous nos jeunes de la société. Est-ce qu'on peut appeler également ses amis? Madame Zahrani, merci de nous rejoindre. Maître Samia Maktouf, Nadra Bettina, Nadia Ouda Abdeslam, Fatima Sbeh, Lila Boukort et bien sûr Hind Jouder. Merci de nous rejoindre. Une photo qu'on va immortaliser. C'est un moment très très fort. Fatiha, ma consoeur.